नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 23 डिसेम्बर सोमवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा नुआ वर्ष बदलुचे 5टी नियम सबू दर बढ़ सहित जीएसटी किसी दर में लगुच ता सहित किसी योजना आसुची तेबे चलंतु आजिर खबर कौन अच्छी नजर पकाइबा। नंबर 1 एही सोमवार बा आज मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो तेबे मुख्यमंत्री किसी सरकारी कार्य रही डिसेम्बर 23 बा अर्थात आज यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जन शुणाणी बंद रहिबो परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख संवाद पत्र जरिया जणाई दिया बोली कुआ जाउची तेबे जेउ माने पंजीकरण करथिले से माने जो डेट रे सरकार कहिबे से डेट रे आसी निज परिचय पत्र प्रमाण पत्र धरी आसी पहुंचबे जहा फल निज समस्या जणाइला परे मुख्यमंत्री समस्यार समाधान मध्य करिवे। तेबे आउ गोटे बड़ खबर 2025-26 आर्थिक वर्ष बढ़ी पारे विद्युत शुल्क यूनिट पिछा बढ़िबो एतिकी टंका तेबे सीधा प्रभाव पड़ुछि एबे लोक मानक उपरे ओडिशा विद्युत नियामक आयोग प्रस्ताव दिया जायछि जे एथर यूनिट पिछा 54 पैसा बढ़िबो जहा फल रे 54 पैसा बढ़ी 3 टंका 82 पैसा हेबार आशंका देखा जायछि। जानुआरी 1 बा नुआ वर्ष श्रीमंदिर में हेबो धाड़ी दर्शन एने प्रश्न पक्ष सूचना दी जाइए तेबे परीक्षा मूलक भाव 30-31 तारिख धाड़ी दर्शन आरंभ हो 1 तारिख धाड़ी दर्शन करेंगे भक्त ता सहित भक्त मैंने 7 पाँच भीतर को आसवे श्रीजी को दर्शन कर घंटी द्वार और गार द्वार देके बाहर को बाहर एने व्यवस्था कराई महिला छोट पिला वयस्क व्यक्ति किभली सुगम एवं ता सहित व्यवस्था कराई पुणी वर्षाରେ ଭିଜିବ सारा ओडिशा आसंता 24 तारिख में पुणी राज्य में वर्षा संभावना रही एने पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देछि पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप ने वर्षा आशंका रही दक्षिण उपकूल पार्श्ववर्ती उत्तर उपकूल वर्षा हेबो बोली कुआ जाउछि। खबरदाता को बड़ प्रतिश्रुति देले धर्मेंद्र पेंशन व्यवस्था ओडिशा रे खबरदाता बंधु माने खबर प्रसारण सहित विभिन्न कार्य गुरुत्व दायित्व निर्वाह करछन्ती ओडिशा रो अधिकारी खबरदाता बंधु मानक पई दायित्व मध्ये रहिछि बंधु मानक सुरक्षा अधिकार और सुविधा पई खबरदाता सुरक्षा अधिनियम आनिया पई सेमानकु विधिबद्ध भाव मान्यता प्रदान करिबा एवं पेंशन व्यवस्था करिबाकू केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्य सरकार को अनुरोध करिवे बोली कहिसन्ती। तेबे तागिद पर तत्परता पथ उत्सव प्रस्तुति शेष कहुचे ए रविवार दिन पथ उत्सव हो पारानी वर्षा जुगुरु हो पारा ना जानुआरी 8 रु 10 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर होगाकू 18तम प्रवासी भारतीय दिवस अव्यवहित पूर्व बीएमसी पक्ष व्यापक आयोजन कराई आज बीएमसी एने स्वतंत्र कॉर्पोरेशन बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं प्रवासी भारतीय दिवस अवसर में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्र मंडल बहु सदस्य आसवे विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री एवं मंत्री समेत 5000 अधिक प्रवासी भारतीय समावेश होने विभिन्न प्रमुख स्थान बुली देखिए डिसेम्बर 22 और 29 और जानुआरी 5 तारिख में 3टी जोन होगा पथ उत्सव विद्यालय ठारू आरंभ कर एसएचजी पर्यंत समस्त सामिल करा एथर आउ जीरो नाइट हो पारिबो नाही जीरो नाइट कले आपण को रहिबो टेंशन बिना अनुमति रे जीरो नाइट मना तेबे कुआ जाउछि जे एथर सरकार बड़ पदक्षेप नेइचंती आउ निशाडी को एथर करिवे साबाड आउ राति रे केही निशा मा बंद पी बोली परिबे नाही आसंता 31 डिसेंबर रे जीरो नाइट आयोजन हेबा पई अबकारी विभाग अनुमति दरकार बोली कुआ जाइछि अबकारी विभाग रो अनुमति नथिले दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जो बोली कुआ जाउछि अबकारी कमिशनर नरसिंह भोळ एने के चेतावनी मध्ये सुनाइछंती जे कोनोसी लोक बाहर जदी अधिक समय खुला हितो बा राति रे मद पी की बुलतो तुरंत तांको ऊपर कार्यानुष्ठान निया जिवो आ साबाड करिवो मधुआ को पुलिस तेबे सबटु भलो खबर साइबर लुटेरा ठकंटू अकाउंट फेरिला 24 लाख टका फेरी पाइले मेघालय दुई युवती तेबे कमिशनरेट पुलिस साइबर थाना को मिली बड़ सफलता साइबर ठग रैकेट मास्टरमाइंड धरिबा संभव होइनतले मध्ये लूट रो शिकार होइतबा युवती को 24 लाख 60,000 फेरेबाको सक्षम होइछि पुलिस मास्टरमाइंड गिरफ करबाको उद्यम जारी रहिछि भुवनेश्वर एम्स चाकरी करथबा मेघालय दुई युवती 2023 मासरे ठकामीर शिकार होइतिले तेबे कुआ जाउछि जे ठकामीर मासक पर भुवनेश्वर साइबर थाना अभियोग मध्ये करथिले अभियोग अनुसार सेमाने लोभर वर्षवर्ती होई क्यूनेट नामक एक आप पुंजी निवेश करथिले सेमानकु मोबाइल आप रो मेसेज मध्ये आस्थिला सेमाने जूम मीटिंग जरिया रे मध्ये
ଏଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କଟିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି 5 ଗୁଣ ରିଟର୍ନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭଳି ଏମାନେ 11 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଜଣେ 13 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ 5 ଗୁଣ ହେବ ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନିଆଗଲା। ଆଉ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ପରେ ସାଇବର ଲୁଟେରାରୁ ତାଙ୍କର 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଛି। ତେବେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ଉପରେ ଲାଗିବ 18% ଜିଏସଟି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇ ବାଇକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 18% ଜିଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କାର ନୁହେଁ, ଏହି ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ହେବେ ସିଏନଜି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସରକାର କହିଛନ୍ତି 18% ଜିଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା କାରକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ କାର କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଖବର। ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡି ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର 18%କୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଗାଡି ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ 18% ଜିଏସଟି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ 2023 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏଥର ଗହମ ମିଳିବ, ତା ସହିତ କିରୋସିନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କିରୋସିନ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଥର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହାର ଥିବ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ 6 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ରବ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଉ ଇ କେୱାଇସି ବାକି ଅଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ ଇ କେୱାଇସି କରିବେ। ପାଖାପାଖି 56 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡର ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ। ଏଇ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୁବ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5,67,000 ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଘେରରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପୁଷ୍ପା ଦ ରୁଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରିମିୟର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଦେଖି ଦଳା ଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତା ସହିତ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଏବେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିବାଦ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅଭିନେତା ଥିଏଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଶନିବାର ଦିନ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାୟକ ଆକବର ଉଦ୍ଦିନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଲ୍ଲୁ ତୁରନ୍ତ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା 64 ଯୋଗିନୀ ମହୋତ୍ସବ, 23ରୁ 25 ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ। ତେବେ ଏଥର ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ 64 ଯୋଗିନୀ ମହୋତ୍ସବ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ ଆସନ୍ତା 23ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 25ରୁ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ 4 ଦିନ ଧରି ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମହଙ୍ଗା ହଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚିନି ମହଙ୍ଗା ହେବ, ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଏବେ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ପପକର୍ନ। 15ରୁ 18% ଲାଗିବ ଜିଏସଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଜିଏସଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପପକର୍ନ ଲୋଡା ହେଇଥାଏ, କାରଣ ହଲରେ ପପକର୍ନ ଟିକେ ଖିଆ ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଅଧୁରା ଲାଗେ। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପପକର୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭେଦ ଅନୁସାରେ ତାହା ଉପରେ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ। 5ରୁ 18% ଜିଏସଟି ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଶସ୍ତା ହେବନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଟର୍ମ ବୀମା, ନିରାଶ କଲା ଜିଏସଟି ପରିଷଦ। ଶସ୍ତା ହେବନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଟର୍ମ ବୀମା, ଜିଏସଟିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସାମିଲକୁ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା କର ଏବଂ କାଉନସିଲର 55ତମ ବୈଠକ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ ସାରା ଦେଶରେ ନଜର ରହିଥିଲା। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନିରାଶ କରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ବରଂ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଜିଏସଟି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଋଣ ନେଇପାରିବେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4% ହାରରେ। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 19ତମ କିସ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖୁସି ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏଥର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମା ମାନେ ଏଥର ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆଉ ତାଲିମ ଶେଷ ହେବା ପରେ 1 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ ମେସିନ କିଣି ବିଜନେସ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ତା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର ମହିଳାମାନେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାମାନେ ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଛଡାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଇ ଶ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କୁ ଏଥର 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହଉନି। ଆଉ ଏଥର ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଟାର୍ଗେଟ, ଯାତ୍ରାରେ ଯେକୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ବି ଲଗାଇବେ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଯାତ୍ରା ମାଲିକର ଲାଇସେନ୍ସ ଖାରଜ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରିଛି, କେବଳ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସବୁ କିଛି କରିଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 80 ବର୍ଷ ଉପରକୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଏଥର ଓଡିଶାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଥର ଓଡିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। 3 ବର୍ଷରେ ଏଥର 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାମ। ଭଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି 75 ମହିଳା। ତେବେ ଭଲ ଉଲ ସୂତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କାହାଣୀ, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଢିଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାମ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱିଟର, ଟୋପି, ମଫଲର, ବେଡସିଟ୍ ଏବଂ ଡାଇନିଂ କଭର, ସୋଫା କଭର ଏବଂ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍, ଟେବୁଲ ଏବଂ କ୍ଲଥ କଇଁଚ, ଶୁଆ, କୁକୁଡା, କଣ୍ଢେଇ ଆଦି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ଏବଂ ଓରମାସ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 500 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାବା ଭୂଷୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଉପାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେବେ 4 ବର୍ଷରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବସାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି। ପାକ୍ ଚାଇନାକୁ ଲାଗିବ ବଡ ଝଟକା। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଓ ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଭାରତ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୁପର ପାୱାର କୁହାଯାଉଥିବା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତେବେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏବେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର। ତେବେ କୁଏତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୁଏତରେ ବାଇନ ପ୍ୟାଲେସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୁଏତ ଏମିର ସାଇକ ଆସେଲ ଏବଂ ଅଲ ଅହମଦ ଏବଂ ଅଲ ଜବର ଅଲ ସାହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ୍ସରେ ଦୁଇ ଦେଶଙ୍କ ନେତା ବୈଠକରେ ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି 43 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁଏତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ।